Hello students, today we are going to start lesson number 13, that is sound. So on page number 91, some pictures, some images are shown here and you have to make a tick mark if you have heard the sound and cross if you haven't heard the sound. First picture is a girl is singing. So have you ever seen a singing girl? Then make a tick mark. If you haven't heard a girl singing, then make a cross. Then a bird is chatting. Then firecrackers are shown here. One girl is telling something to her friend in her ear. The whistle of traffic police. A flute player. The sound of horn. And dog is barking. I think all 8 sounds you have heard. So which sounds do you hear during the recess in the school? In the recess, you will hear many children are talking with each other. Playing children are shouting. The sound of leaves, the sound of school bell, the sound of buses going on the road, and the sound of bell of bicycles. So many sounds you are able to hear during your recess in school. When there is silence in the classroom, close your eyes and sit quietly. Which sounds in your surroundings can you hear now? So when there is silence in the classroom, you will be able to hear the sound of the vehicles going on the road because our school is near the road. There will be sounds of horns of the vehicles. Then there will be sound of other class where any teacher will be teaching. So you can hear the sounds. Prepare a common list of all these sounds and discuss them. You will see that there is a lot of diversity in the innumerable sounds that we hear. So during a day we can hear different types of sounds. Classify these sounds in 2 ways, soft or loud and pleasant or unpleasant. So if you make a list of sounds, you are able to classify them into soft or loud. Some sounds will be soft, some sounds will be loud. Some sounds will be pleasant, means the sounds of birds, the sound of leaves will be pleasant for you. And unpleasant. Unpleasant means the sounds which makes your hands to keep you on your ears. जे साऊंड्स आपल्याला कानांवर हात ठेवायला भाग पडतात म्हणजे ऐकू नये असं वाटतं, दॅट विल बी अनप्लीजंट साऊंड्स. सो सम साऊंड्स आर लाऊड अँड हर्ड इझिली while some others are very soft and cannot be heard unless we listen attentively. So some sounds are loud, we can able to hear it clearly, like I am speaking now with you and you are able to hear it clearly. But if your friend close to you and he wants to tell you something while the class is going on, he will speak softly, and to listen to his sounds you have to give attention to him. On the other hand, we like some sounds. On the other hand, we get annoyed by some other sounds. So we like some sounds which are pleasant, but sometimes we think that we have to keep our hands on our ears because we don't want to hear some sounds. How are sounds produced? One activity is given here. When a song is being played on a radio or a music system in the house, place your hand on its speaker. What do you feel? You feel vibrations. Put off the music. What do you feel now? When you switch off the music system and keep your hand on the speaker, you will not feel any vibration because the music system is off. Another activity is given on page number 92. Take a rubber band and stretch it as shown in the picture. Plug the stretch band. Apart from the movement of the rubber band, what else did you notice? So if we stretch a rubber band and pluck it, we will see the vibrations as well as we can hear a soft sound of rubber band. Another activity, very easy activity is here. Spread some sawdust or mustard seeds or sand on the diaphragm of a tabla. Knock on the diaphragm lightly with a finger.
तबल्याच्या डायफ्रॅम म्हणजे चामड्यावर जरासे मोहरीचे दाणे टाकायचे आणि अलगद त्याच्यावर टिचकी मारायची की डायफ्रॅम व्हायब्रेट झाल्यामुळे वरचे मोहरीचे दाणेसुद्धा अशी मूवमेंट करताना अप अँड डाऊन मूवमेंट करताना आपल्याला दिसतील. व्हॉट डू यू सी हॅपनिंग सो लॉंग ॲज द तबला मेक्स अ साऊंड्स? व्हॉट हॅपन्स वेन द साऊंड स्टॉप्स? When the sound stops, the mustard seeds stop its movement. What do we understand from these observations? The objects that produce sound, that is the diaphragm of the speaker, the rubber band, the diaphragm of a tabla, show a certain movement. That is, they have a certain kind of motion. They oscillate rapidly. In other words, they vibrate. Oscillate means a swing oscillates. झोपाळा जो असतो त्याच्यात आपण ऑसिलेशन्स पाहतो. म्हणजे मिडल पोझिशनला झोपाळा असतो, त्यानंतर आपण पायाने मागे मागे सरकवत येतो, पायवर घेतले की झोपाळा पुढे मागे या गतीने सुरू होतो. याला ऑसिलेशन्स असं म्हणतात. याच प्रकारचे ऑसिलेशन्स रबर बँडमध्ये त्या तबलाच्या डायफ्रॅमवर किंवा स्पीकरच्या डायफ्रॅमवर आपल्याला पाहायला मिळतात आणि स्पर्श करून आपण ते जाणवू शकतात. या ऑसिलेशन्सनाच व्हायब्रेशन्स असं म्हणतात. सो व्हॉट वी इन्फर फ्रॉम दिस? टू क्रिएट अ साऊंड व्हायब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इम्पॉर्टंट. एखाद्या ध्वनीची निर्मिती होण्यासाठी त्या वस्तूच्या व्हायब्रेट होण्याची गरज असते. द व्हायब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साऊंड. As long as the object vibrates, the sound is heard. When the vibration stops, the sound also stops. The object due to which sound is produced is called the source of that sound. व्हायब्रेट होणारा किंवा ज्या ठिकाणाहून साऊंड प्रोड्यूस होतो म्हणजे जी वस्तू व्हायब्रेट होते त्या वस्तूला सोर्स ऑफ साऊंड, ध्वनीचं उगमस्थान किंवा ध्वनीचा स्रोत असं म्हटलं जातं. Use your brain power. When a metal dish falls on the floor, it makes a loud noise. What do we do to stop the noise? बघा, किचनमध्ये आपल्याला एखादं ताट आणायला सांगितलं, चुकून हातातून ते ताट खाली पडलं की फरशीवर ते व्हायब्रेट होतं आणि मोठा आवाज करतो आणि एका मुवमेंटला आपल्याला ते आवाज बंद करायचं असेल तर अचानक आपल्याला आवाज बंद करता आणि काय करावं लागतं? पटकन त्या व्हायब्रेट होणाऱ्या ताटावर हात ठेवला किंवा त्याची मोशन थांबवली की साऊंड किंवा तो नॉईज त्याच मुवमेंटला स्टॉप होतो. व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ दॅट ॲक्शन? असा हात ठेवण्याने किंवा ते मोशन थांबवण्याचा इफेक्ट त्यावेळेला काय परिणाम होतो तर व्हायब्रेशन्स थांबतात. व्हायब्रेशन थांबल्यामुळे साऊंडची निर्मितीसुद्धा थांबते. ट्राय धिस. द साऊंड्स ऑफ अ सितार, अ बेल, वॉटर दॅट ड्रॉप्स फ्रॉम अ टॅप, अ सॉसर दॅट ब्रेक्स ऑन फॉलिंग डाऊन. What is it that vibrates when these sounds are produced? When we pluck a sitar string, the sitar string, that is metal wire, vibrates. A bell, in bell the steel pot vibrates. सायकलची बेल आपण दाबतो तेव्हा वरची जी वाटीसारखा भाग असतो तो व्हायब्रेट होतो. अ वॉटर दॅट ड्रॉप्स फ्रॉम अ टॅपमधून पडणारं पाणी हे जेव्हा त्याचा खालच्या पृष्ठभागाशी स्पर्श होतो तो पृष्ठभाग व्हायब्रेट होतो म्हणून पाण्याच्या थेंबांचा आवाज ऐकू येतो. अ सॉसर दॅट ब्रेक्स ऑन फॉलिंग डाऊन इज ऑल्सो व्हायब्रेटिंग, हेन्स साऊंड इज हर्ड. सो डू यू नो acoustics? An interesting information is given here. The science of sound, resonance including the production, propagation and effects of sound is called acoustics. साऊंड संबंधी स्टडी करणारं जे सायन्स विभागाची एक शाखा आहे म्हणजे यामध्ये साऊंड, त्याचा रिझोनन्स, प्रोडक्शन, प्रोपगेशन अँड इफेक्ट्स ऑफ साऊंडचा स्टडी केला जातो. त्या शास्त्राला ॲकॉस्टिक्स, ध्वनिशास्त्र असं म्हटलं जातं. द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड इज मेजर्ड इन अ युनिट कॉल्ड डेसिबल, दॅट इज स्मॉल डी अँड कॅपिटल बी. ध्वनीची तीव्रता ही डेसिबल या युनिटमध्ये मोजली जाते. काही वेळेला आपण न्यूजपेपरमध्ये वाचलेलं असेल की DJ वगैरे लावण्यासाठी बंदी आहे कारण ते एवढ्या डेसिबलचा साऊंड क्रिएट करतात जे हार्ट पेशंटसाठी वगैरे धोकादायक असू शकतं. सो डेसिबल इज द युनिट टू मेजर इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड. आता आपल्याला या ध्वनीची निर्मिती म्हणजे मी बोलते आहे तुम्हाला ऐकू येतं हे मोबाईलच्या स्पीकरमुळे पॉसिबल आहे, पण मी बोललेलं
मी बोलते म्हणजे हे कोणता घटक व्हायब्रेट होतो आणि आवाज कसा बाहेर पडतो या संबंधीची थोडीशी माहिती आपल्याला इथे पाहायची आहे. The vibration of the vocal cords in our larynx or voice box also produces sound. So, while speaking, there are vocal cords in our larynx or voice box. आपल्या व्हॉइस बॉक्स किंवा आपल्या लॅरिंग्समध्ये घशाच्या खाली थोड्या भागामध्ये व्होकल कॉर्ड्स स्वर तंतू असतात. द व्हॉइस बॉक्स इज लोकेटेड इन अवर थ्रोट. द क्वालिटी ऑफ द साऊंड प्रोड्यूस इन द लॅरिंग्स डिपेंड्स अपॉन द टॉटनेस ऑफ द व्होकल कॉर्ड्स. साऊंडची क्वालिटी किंवा साऊंडची जी तीव्रता आहे ही या व्होकल कॉर्ड्सच्या टॉटनेस किती ताण आहे त्याच्यावर ते डिपेंड असतं. म्हणजे आपण जेव्हा खूप जोरात ओरडतो किंवा खूप ताण देऊन एखादा उच्च पट्टीमध्ये काही बोलण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा आपल्या ह्या व्होकल कॉर्ड्सवर प्रचंड ताण येतो. काही वेळेला आपला आवाज बसतो म्हणजेच काय ह्या व्होकल कॉर्ड्सना काहीतरी अफेक्ट झालेलं असतो. जेव्हा एखादी व्यक्ती बोलते तेव्हा व्होकल कॉर्ड्स व्हायब्रेट होतात आणि ही व्हायब्रेट ओठामधून आजूबाजूच्या हवेमध्ये पास केली जातात आणि ध्वनी बाहेर पडतो. अनदर ॲक्टिव्हिटी इज गिवन ऑन पेज नंबर 93. लेट्स ट्राय दिस. Take a pot filled with water, strike it lightly on its rim. What do you see? Why are waves formed on the water in the pot? So when we strike using a spoon on the rim of that pot, we will see the vibrations and waves are formed. Waves are formed because when we strike with a spoon on the rim of the pot, it vibrates and vibrations are spread to water. So water also vibrates and waves are seen. So how sound is heard? There is air around the source of sound. As the source of sound begins to vibrate, the layers of air nearest to the source also vibrates. A wave of vibration of that sound spreads in all the directions from the source of sound. Such a wave is called a sound wave. The sound waves reach our ears. There is a delicate diaphragm or eardrum in the cavity of our ears. It starts vibrating too. The sensation produced by these vibrations are passed on to the brain through the nerves in the ears and we hear the sound. आपल्याला ध्वनी कसा ऐकू येतो? समोरची व्यक्ती जेव्हा बोलते तेव्हा त्या व्यक्तीच्या व्होकल कॉर्ड्स व्हायब्रेट होतात. ही व्हायब्रेट्स त्या व्यक्तीच्या ओठांच्या जवळची हवा असते त्या हवेला व्हायब्रेट करतात कारण व्हायब्रेट होणारा सबस्टन्स बाजूच्या घटकाला व्हायब्रेट करतो. अर्थात ध्वनी इथून तिथे पास होण्यासाठी म्हणजे मी बोललेलं समोरच्याला ऐकू जाण्यासाठी मीडियम माध्यमाची गरज असते. जेव्हा आपण बोलत असतो तेव्हा हवा ही ध्वनी प्रसारणाचं माध्यम म्हणून कार्य करतं. जेव्हा मी बोलते तेव्हा माझ्या व्होकल कॉर्ड्स व्हायब्रेट होतात. त्या व्हायब्रेशन्स ओठांच्या जवळच्या एअरला मिळतात. एअर व्हायब्रेट होते. ही व्हायब्रेट झालेली एअर पुढे 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 लाटेसारखी पसरत जाते. ह्या व्हायब्रेशन्स जेव्हा समोरच्या व्यक्तीच्या कानांमध्ये जातात तेव्हा कानाच्या आतमध्ये एक डेलिकेट अत्यंत पातळ असा डायफ्रॅम किंवा इयर ड्रम म्हणजे अत्यंत पातळ असा नाजूक पडद्यासारखा भाग असतो. तो या व्हायब्रेशन्समुळे व्हायब्रेट होतो. हवेतून आलेल्या व्हायब्रेशन्समुळे व्हायब्रेट होतो आणि त्या ध्वनीची संवेदना ब्रेनकडे नर्व्सच्या माध्यमातून चेतातंतूंच्या माध्यमातून ब्रेनला पोहोचवली जाते आणि समोरची व्यक्ती काय बोलते आहे हे आपल्याला ऐकू येतं. म्हणजे व्यक्तीचे व्होकल कॉर्ड्स व्हायब्रेट होणे, ती व्हायब्रेशन्स एअरमध्ये जाणे, एअरमधून आपल्या इयरपर्यंत येणे, इयरमध्ये आल्यावर आपला इयर ड्रम व्हायब्रेट होणे, ती व्हायब्रेशन्स ब्रेनपर्यंत नर्व्सच्या मदतीने पोहोचवणे आणि त्यानंतर आपल्याला त्या ध्वनीची संवेदना जाणवते. समोरची व्यक्ती काय बोलते ते आपल्याला ऐकू येतं. लेट्स ट्राय दिस. वन ॲक्टिव्हिटी इज गिवन हिअर. प्रोपेगेशन ऑफ साऊंड. ध्वनी कसा पसरतो. फर्स्ट, टेक 2 balloons. Fill air in one and water in the other. Press the balloon filled with air against your ear as shown in the figure. Rub a finger on the balloon and listen to the sound. We need 2 balloons. In one balloon there is air. In second balloon there is water. So first we are going to use the air balloon. So keep the air balloon near our ear and rub a finger on the balloon and you can hear the sound. खरखर आवाज ऐकू येईल आपल्याला. Repeat the same activity with the balloon filled with water. Through which balloon do we hear a clearer sound?
एअर बलूनमधून आपल्याला क्लिअर साऊंड ऐकू येतो की वॉटर बलूनमधून? जर तुम्ही ही ॲक्टिव्हिटी करून पाहिली तर तुमच्या लक्षात येईल की वॉटर बलूनमधून अधिक जास्त चांगला ध्वनी ऐकू येतो. स्टँड ॲट द एंड ऑफ अ बिग टेबल अँड मेक अ फ्रेंड स्टँड ॲट द अदर एंड. आस्क द फ्रेंड टू नॉक लाईटली ऑन द टेबल. यू विल हिअर अ फेंट साऊंड. नाव यू प्रेस युअर इयर टू द टेबल अँड आस्क द फ्रेंड टू रिपीट द नॉक. व्हॉट डिफरन्स डू यू नोटीस? लाकडी टेबल असेल किंवा टेबलाच्या एका कडेला तुम्ही आहात आणि पलीकडे तुमचा फ्रेंड. तुमच्या फ्रेंडला कान टेबलला चिकटवून ठेवायला सांगा आणि टेबलच्या पलीकडच्या भागातून तुम्ही त्या टेबलवर हलकं नॉक केलं तरी पलीकडे असलेल्या कान टेकवलेल्या विद्यार्थ्याला, तुमच्या फ्रेंडला तो नॉकिंग साऊंड क्लिअरली ऐकू येतो. साऊंड ट्रॅव्हल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्ज थ्रू एअर, वॉटर अँड ऑर थ्रू अ सॉलिड अँड रिचेस अवर एअर. साऊंड हा एअर, वॉटर आणि सॉलिड सबस्टन्स या तिन्हीतून हे वेव्ज पलीकडे पाठवले जातात. साऊंड इज प्रोपगेटेड मोर क्लिअरली थ्रू अ लिक्विड दॅन थ्रू एअर. इट हर्ट्स मोस्ट क्लिअरली थ्रू अ सॉलिड. वाय इज दिस सो? साऊंड हा एअरपेक्षा लिक्विडमधून अधिक चांगल्या प्रकारे पसरतो आणि लिक्विडपेक्षाही बेस्ट म्हणजे सॉलिड सबस्टन्समधून जास्तच क्लिअर पसरतो. असं का? तर आपण पाहिलं असेल की सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसियस फॉर्ममध्ये जे सबस्टन्स असतात त्यांचे कण कसे असतात. सॉलिड सबस्टन्समध्ये हे कण एकमेकांच्या खूप जवळ असतात. लिक्विडमध्ये थोडं अंतर जास्त, तर गॅसियसमधले कण एकमेकापासून भरपूर लांब असतात. त्यामुळे एका कणाकडून दुसऱ्या कणाकडे व्हायब्रेशन पटकन कुठे पोहोचतील? सॉलिडमध्ये, कारण ते कण जास्त जवळ आहेत. त्यापेक्षा थोडा जास्त वेळ लागेल लिक्विडला, त्याहीपेक्षा खूप जास्त वेळ लागणार आहे गॅसियस सबस्टन्सला. आणि म्हणूनच सॉलिडमधून होणारं साऊंड प्रोपगेशन हे अधिक जास्त इंटेन्सिटीचं असतं, त्यापेक्षा कमी लिक्विड आणि त्यापेक्षा कमी गॅसियस सबस्टन्स म्हणजे एअरमधून. ट्रान्समिशन ऑफ साऊंड ऑकर्स ॲट अ डिफरंट स्पीड थ्रू डिफरंट मीडियम्स. ट्रान्समिशन ऑफ साऊंड इज फास्टर थ्रू अ लिक्विड than through a gas and faster through a solid than through a liquid. ट्रान्समिशन म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी साऊंड ट्रान्सफर होणं, याचा स्पीड वेगवेगळ्या माध्यमांमध्ये वेगवेगळा असतो. सॉलिड सबस्टन्समध्ये हा लिक्विडपेक्षा जास्त, तर लिक्विडमध्ये जास्त गॅसियसपेक्षा, म्हणजे सगळ्यात लो गॅसियस, त्याच्यापेक्षा थोडं चांगलं लिक्विड आणि त्यापेक्षा अधिक चांगलं solid substance. New words are given here. Propagation of sound. Sound is said to be propagated when sound waves spread in all directions from a source of sound. Sound propagation म्हणजे काय? तर ध्वनी एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी पसरतो, याला propagation of sound असं म्हणतात. The medium of propagation of sound. A substance around a source of sound through which sound waves spread is called a medium of propagation of sound. Sound propagation हे medium मुळेच पॉसिबल होतं. कधी हे मीडियम गॅसियस सबस्टन्स म्हणजे एअर असेल, कधी लिक्विड्स असतील, तर कधी सॉलिड सबस्टन्समधून प्रोपगेशन ऑफ साऊंड घडून येतं. मात्र विदाउट अ मीडियम साऊंड प्रोपगेशन इज नॉट पॉसिबल. नाव वी आर गोइंग टू पेज नंबर 94. यूज युअर ब्रेन पॉवर. इफ अ बेल इज हंग इन अ व्हॅक्यूम कंटेनर विल इट साऊंड बी हर्ड आउटसाइड. व्हॅक्यूम कंटेनर म्हणजे असा कंटेनर ज्यामध्ये हवाच नाही आहे, ज्याला आपण निर्वात पोकळी म्हणतो. म्हणजे वात म्हणजे एअर, वारा नाही आहे किंवा हवा नाही आहे अशी जागा, ह्याला व्हॅक्यूम म्हणतात. न्यू वर्ड इज एक्सप्लेन हिअर. व्हॅक्यूम मीन्स अन एम्प्टी स्पेस फ्रॉम वेअर एअर इज पार्शली रिमूव्ड. सो व्हॅक्यूम कंटेनरमध्ये जर आपण एखादी बेल वाजवली, बेलचा आवाज केला, तर तो बाहेर आपल्याला ऐकू येईल का? तर ऐकू येणार नाही, कारण ध्वनी प्रसारणाला मीडियम, माध्यमाची गरज असते. मग ते माध्यम कोणत्याही स्टेटमध्ये चालेल, सॉलिड, लिक्विड किंवा गॅसियस, पण माध्यमच नसेल तर ध्वनीचं प्रसारण होऊ शकत नाही. म्हणजे जिथे व्हॅक्यूम आहे तिथे आपण कितीही जोरात किंचाळलो तरी समोरच्यापर्यंत आपला आवाज जाऊन पोहोचणार नाही आहे. In 13.7, various sounds are given here and two questions are asked. Which of these sounds is pleasant? A girl is singing, that sound will be pleasant. And which sounds are a nuisance to people? कोणते साऊंड आपल्याला कर्कश वाटतील?
तर तो एक मुलगा किंचाळताना दिसतोय किंवा एका मुलाने पत्र्याच्या डबीला दोरा बांधून ते ओढत ओढत नेणार आहे, म्हणजे खडखड खडखड त्याचा आवाज येईल आणि तेही आपल्याला कंटाळवाणं वाटेल. नॉईज पोल्युशन. A loud sound is harsh to the ear. Such sounds produce noise. Harsh sounds. Loud sound is harsh to the ear. किंचाळणारे किंवा मोठे आवाज हे कानांना त्रासदायक वाटतात. यालाच आपण नॉईज म्हणजेच गोंधळ असं म्हणतो. A picture is shown here on page number 94. So many sounds are there. Two cars are blowing their horn that are shown in the window. A crow is saying something. A woman is talking with her prey. Dog is barking. A small kid is crying. His father is talking on a mobile. Another boy is playing with a kite, paper kite. A small girl is playing the drum. And their grandmother is watching TV, having loud noise. So much noises are there. Make a list of all the sounds implied in the picture. I think I have told you all the sounds. How would this atmosphere affect a person who is not feeling well? Suppose if there is a person who is not feeling well, means he has temperature or he has headache and he is listening to all these sounds, what will he feel? He feel that its illness will get increased. Would you be able to study in these conditions? या कंडिशन्समध्ये आपण स्टडी करू शकतो का? तर नक्कीच नाही. करण्याचा प्रयत्न केला तर आपलं प्रॉपर कॉन्सन्ट्रेशनसुद्धा होणार नाही. सो द सिच्युएशन्स शोन इन द टू पिक्चर ऑन पेज नंबर 94 आर ऑफन सीन अराउंड अस. हे सगळ्या कंडिशन्स आपण दैनंदिन जीवनात याचा अनुभव घेत असतो. सम ऑफ द साऊंड्स दे डेपिक्ट आर प्लेझंट वाईल अदर्स आर हार्ड. काही साऊंड्स यातले प्लेझंट आहेत. पक्ष्यांचा चिवचिवाट हा कानांना ऐकावासा वाटतो, पण काही ध्वनी हे अत्यंत त्रासदायक वाटतात. आपल्या कानात बोटं घालण्याची वेळ येते. व्हेरी लाऊड ऑर कंटिन्युअस नॉईज हॅज ॲडवर्स इफेक्ट्स ऑन द पीपल ऑफ दॅट लोकॅलिटी. जसे आपल्याला विविध प्रकारचे काही कृतींमुळे आजारी आपण पडू शकतो, तसंच सतत मोठ्या आवाजातले ध्वनी हे सुद्धा आपल्या शरीरावर वाईट परिणाम घडवून आणतात. देअर हिअरिंग मे गेट इम्पेअर्ड विच कॅन इवन लीड टू डीफनेस. इफ वी हिअर लाऊड साऊंड्स कंटिन्युअसली वी विल हॅव डीफनेस, बहिरेपणा. इट कॅन ऑल्सो कॉज रेस्टलेस, इरिॲबिलिटी अँड मेंटल एक्झॉशन. वी विल फील रेस्टलेस, इरिॲबिलिटी अँड मेंटल एक्झॉशन. म्हणजे अशा किंचाळण्याच्या, अशा गडबड गोंधळाच्या आवाज, म्हणजे सपोज एखाद्या दिवशी शाळेत ऑफ तास खूप झाले की आपण खूप गोंधळ घालतो आणि हे गोंधळ घालण्याचे आवाज असताना एखाद्या विद्यार्थ्याला अभ्यास करायचा असेल तर तो करू शकत नाही. घरी आल्यावर सुद्धा जेव्हा शांतता असेल तेव्हा पण आपण अभ्यास करू शकत नाही, कारण आपलं कॉन्सन्ट्रेशन होत नाही, डोकं दुखायला लागतं. म्हणजेच ध्वनी हे आपल्या शरीरावर असे किंचाळण्याचे किंवा असे ओरडण्याचे ध्वनी आपल्या शरीरावर, आपल्या ब्रेनवर अफेक्ट करतात. वन कॅनॉट वर्क विथ कॉन्सन्ट्रेशन. दिस काइंड ऑफ कंटिन्युअस नॉईज विच मे हॅव इल इफेक्ट्स इज कॉल्ड नॉईज पोल्युशन. अशा प्रकारे कंटिन्युअसली दुष्परिणाम ध्वनीचे आपल्या शरीरावर होतात. याला नॉईज पोल्युशन, ध्वनी प्रदूषण असं म्हटलं जातं. नॉईज पोल्युशन ऑकर्स वेन वी हिअर वन ऑर मेनी साऊंड्स हार्मफुल टू द इयर. मेजर्स फॉर प्रिव्हेंटिंग नॉईज पोल्युशन. आता हे नॉईज पोल्युशन कसं आपण प्रिव्हेंट करू शकतो, काय केल्यावर नॉईज पोल्युशन होणार नाही? 1. ॲज फार ॲज पॉसिबल वी शूड अवॉइड ब्लोईंग द हॉर्न. सो इफ यू आर ड्रायव्हिंग अ कार or scooter, just not blow your horn. If necessary, blow the horn. The volume of the TV or radio in the house should be restricted to those watching the programs. You have to keep the sound low. Vehicles should be maintained properly to reduce the unnecessary sounds they produce. Maintenance of vehicles. म्हणजे गाड्यांची नियमित देखभाल केली की गाड्यांचे येणारे आवाज, हॉर्नचा आवाज हा नॉर्मल आहे, पण
जर आपण गाडीची योग्य निगा राखली नाही तर त्याचे कर्कश आवाज यायला लागतात. स्क्रू लूज झाले असतील की खडखड खडखड आवाज येतो. हे आपल्याला प्रिव्हेंट करायचं आहे, म्हणजेच गाडीचा प्रॉपर मेंटेनन्स ठेवायचा आहे. फॅक्टरीज, एअरपोर्ट्स, रेल्वे स्टेशन अँड बस स्टँड शुड बी लोकेटेड ॲट द प्रॉपर डिस्टन्स अवे फ्रॉम रेसिडेन्शियल एरियाज. रेसिडेन्शियल म्हणजे जिथे लोकांची वस्ती आहे त्यापासून फॅक्टरीज, एअरपोर्ट्स, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड्स हे थोडेसे दूर असले पाहिजेत. Always remember, some of the sounds that we enjoy can be a nuisance for others. कधी कधी आपल्या आनंदाची म्हणजे सत्यनारायणाची पूजा आहे, लग्नाचा कार्यक्रम आहे, आपण जोरात आपला आनंद सेलिब्रेट करण्यासाठी स्पीकर लावतो, पण हे आपला आनंद दुसऱ्यासाठी कधी कधी त्रासदायक ठरू शकतो. Believe it or not, birds like the robin and the woodcock can recognize the sound of an earthworm in the soil and find their prey. काही बर्ड्स, रॉबिन अँड वुडकॉक हे गवतामधून चालणाऱ्या अर्थवर्म म्हणजेच एखाद्या गांडूळ असेल तर त्या गांडुळाची गवतातून चालतानाची मूवमेंट ऐकू शकतात. हवेत उडत असताना ते गवतातल्या अर्थवर्मची मूवमेंट ऐकू शकतात आणि पटकन येऊन आपलं ते भक्ष्य चोचीत पकडतात. दिस इज बिकॉज देअर हिअरिंग ऑर्गन्स आर व्हेरी सेन्सिटिव्ह. सम स्पेसीज ऑफ ग्रासहॉपर प्रोड्यूस a sound by rubbing their legs together while flying in the air. The flapping of the wings of the bee or the mosquito produce a humming sound. Have you heard such sounds? I think we are living in Malvan, so you have heard the humming of mosquitoes. मस्किटोज कानाशी गुणगुणण्याचा आपण आवाज ऐकलेला आहे. हे त्यांचे जे पंख असतात त्या पंखांची जेव्हा हवेत मूवमेंट होते ती मूवमेंट, त्याची व्हायब्रेशन्स इतकी हाय असतात की आपल्याला ते ध्वनी ऐकू येतात. ग्रासहॉपर गवतातला किडा जो आहे, हा किडा वाईल फ्लाईंग इन द एअर ही रब्स हिज लेग्स. तो हवेत उड्या मारत असताना आपले पाय घासतो आणि त्याचा एक ध्वनी निर्माण करतो. अर्थात काही ध्वनी आपण ऐकू शकतो, काही ध्वनी आपल्याला ऐकू येत नाहीत. या संबंधीची अधिकची डिटेल माहिती आपल्याला स्टँडर्ड 7 आणि बाकी फर्दर स्टँडर्ड्समध्ये मिळणार आहे.